اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر براہ راست آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سامعین، موسم بھی بہت اچھا ہے، دھوپ نکلی ہے، دھوپ بلکہ چمک رہی ہے، موسم جو ہے وہ اچھا خاصا تبدیل ہو چکا ہے، سیاسی موسم بھی تبدیل ہو چکا ہے، لیکن ہماری کمیونٹی میں بس کارنگ میٹنگز ہو رہی ہیں، افطاریز ہو رہی ہیں اور گپ شپ سینہ گزر ساری خبریں چلتی رہتی ہیں۔ تو بیماریوں کے لحاظ سے بھی سیاسی بیماریاں، جو لوکل بیماریاں ہوتی اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اس وقت ہمارے تھنک ٹینک سید توقیر حسن بخاری شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے آج کے تازہ ترین حالات۔ شاہ صاحب خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راجہ غفور صاحب، آپ کو، آپ کی ٹیم کو، آپ کے جتنے لسنر اور ناظرین ہیں، سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ اور آج آپ کو پتہ ہے کہ رمضان کی 21واں بھی روزہ ہے اور 20واں بھی روزہ ہے۔ 20واں روزہ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ جنہوں نے رکھا ہے ان کے لیے ہے، اور جنہوں نے رکھا ہے کیا نام ہے عرب کے ساتھ، سعودی عرب اور دوسرے عرب ممالک کے ساتھ، ان کا 21واں روزہ ہے۔ اور اس نسبت سے یہ شہادت 21واں روزے کی شہادت کا دن بنتا ہے حضرت علی علیہ السلام کا، ان کو جو ضربات 19 کو روزے کو رمضان کو لگی تھی، اور آج ان کی وہ شہادت کا دن ہے۔ لیکن جنہوں نے پاکستان کے ساتھ رکھا ہے تو وہ اس کو کل منائیں گے۔ یہی چیزیں ہیں، یہی فرق ہے جو ہمیں ڈال دیا گیا ہے کہ ہم ایک دن بحیثیت مسلمان جو ہیں وہ ایک دن کو ایک دن کے اس دن کی حیثیت سے نہیں منا سکتے۔ تو اس پہ آپ نے بھی اور ہم نے بھی بہت زیادہ باتیں کی ہیں کہ یہاں پہ ایک دن روزہ ہونا چاہیے، ایک دن عید ہونی چاہیے، ایک دن 27واں روزہ ہونا چاہیے، ایک دن 21واں روزہ ہونا چاہیے، تاکہ یہ جو عبادت کے دن ہیں ان میں ہم عبادتیں کر سکیں، جو طاق رات ہے ان کو طاق رات دیکھا جا سکے۔ لیکن کیونکہ ہم اپنے فرقوں میں، اپنے خیالات میں بٹے ہوئے ہیں، تو ہمیں یہ بہت بڑا ایک گیپ آ گیا ہے، اور اس گیپ کو جو ہے وہ کیش جو ہے جو ہمارے مسلمانوں کے، اسلام کے مخالفین ہیں، وہ بڑی خوشی سے دیکھ رہے ہیں۔ جی راجہ صاحب۔ شاہ صاحب، یہ گیپ تو چلتا رہے گا۔ یہ جو موسم آ گیا، بیماریاں آ گئی، سیاسی بیماریاں لگ گئی، اور ہمارا ووٹ دینے کا، لینے کا طریقہ کار، الیکشن جس طریقے سے ہم لڑ رہے ہیں، تو ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں، ڈینش الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، کیا یہ ساری چیزیں آپ کو ٹھیک نظر آ رہی ہیں؟ جی، اس وقت کیونکہ الیکشن کی تیاریاں جو ہیں یہ پارلیمنٹ کے کینڈیڈیٹس نے بالکل نہیں کی، بلکہ یہ اپنے زور و بازو پہ اور اپنی پارٹی کے جو سیاسی منشور ہیں ان کے ذریعے یہ الیکشن لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس وقت جو سینیریو ہے وہ جو آپ کے ریڈیو سے بھی اور دوسرے ذرائع سے بھی، فیس بک سے بھی جو پتہ لگتا ہے، وہ اس وقت کافی ٹف مقابلہ ہے۔ اور یہ مقابلہ جو ہے یہ بہت ہی ٹف ہے، اور اس کو سیاسی طور پہ اور عوامی طور پہ ون کرنے کے لیے جو ہمارے پارلیمنٹرین لوگ ہیں، جو پارلیمنٹرین لاز کو سمجھتے ہیں، ان کو چاہیے آگے آنا چاہیے، اور یہ جو ینگسٹرز ہیں ان کو چاہیے کہ ان کی پوری مدد لیں اور ان سے مشورہ کریں کہ ہم کس طریقے سے اتنے ہزار ووٹ لے لیں۔ اب ویسٹ لائن کے اندر جو 2200 اس کے اوپر ووٹ لے گا وہی کامیاب ہو کر آگے آئے گا۔ یہ کم سے کم ووٹوں کی میں تعداد گن رہا ہوں، اور یہاں پہ جو ہے وہ مختلف قسم کی اقوام رہ رہی ہیں، مختلف قسم کے لوگ رہ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ڈینش بھی ہیں۔ اب ان کی ہمدردی، ان کے ووٹ حاصل کرنا بھی جو ہے یہ بھی ایک اسٹریٹجی ہونی چاہیے، یہ بھی ایک طریقہ ہونا چاہیے کہ ہم ان کو اس میں کس طرح شامل کر سکتے ہیں۔ تو مجھے ابھی جو صرف یہ ہے کہ پتہ لگ رہا ہے کہ مختلف مساجد کے اندر جا کر لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ افطار کر رہے ہیں اور انہی سے اپنے بات کر رہے ہیں۔ اب یہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان کے اندر کتنے زیادہ برٹش پاسپورٹ ہولڈر ہیں، کتنے نفری ان کی نارویجن پاسپورٹ ہولڈر ہے، سویڈش پاسپورٹ ہولڈر ہے، یا پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر ہے۔ ہمیں چاہیے ڈینش پاسپورٹ ہولڈر، اور ڈینش پاسپورٹ ہولڈرز کے لیے جو ہے وہ لوگوں کو محنت کرنی چاہیے، ان لوگوں سے رجوع کرنا چاہیے جن کے پاس ڈینش پاسپورٹ ہیں، اور اگر ان کی جو پرابلمز ہیں ان کے اوپر ہمیں بات کرنی چاہیے۔ اس وقت ہمیں کسی بھی انٹرنیشنل سبجیکٹ کے اوپر بات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس وقت جو یہاں کے
लोकल प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ के जो लोकल अवाम को तकलीफात हैं, उसके ऊपर बात खुल के करनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि क्या आपकी पार्टी इस बात की आपके पार्टी का मंशूर इस बात की इजाज़त देता है, तो आप बात कर सकते हैं। हाँ, इस वक़्त पोजीशन जो है सियासी तौर पे जो इस वक़्त नज़र आ रहा है, जो सितारे आगे चमकते नज़र आ रहे हैं, वो ज़ोहैर अली वेस्ट आइन में और उसके बाद ज़ीशान की भी अच्छी पोजीशन नज़र आ रही है और इसके बाद जो है कोपेनहेगन से वो क्योंकि कासिम नज़ीर इस वक़्त काफ़ी मज़बूत कैंडिडेट है और मुझे उम्मीद है कि ये जो कैंडिडेट्स हैं, ये काफ़ी उभर कर सामने आएँगे, लेकिन इनको किसी की इस बात पे कि मैं आपके साथ हूँ, आपको ये वोट मिल जाएँगे, आप कामयाब हो जाएँगे, ये पाकिस्तानी सियासत पे यकीन ना करें, बल्कि यहाँ की जो सियासत है उसको सामने लाएँ और उसको जो है उसके ऊपर तवज्जो दें और अपने वोट जो है उनको बढ़ाने की कोशिश करें। क्योंकि सिर्फ़ ब्लफ़ से काम नहीं चलेगा और ये सिर्फ़ ये नहीं कि आप फलानी जगह गए हैं, आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम्युनिटी है, यहाँ पे अफ़गानी कम्युनिटी है, यहाँ पे नेपाली कम्युनिटी है, यहाँ पे इंडियन कम्युनिटी है, यहाँ पे अरबी मुख्तलिफ़ किस्म के अरबी कम्युनिटीज़ हैं, डिफरेंट हैं, अलजायर है, नाइजेरियन हैं, दूसरे लोग हैं, काफ़ी यहाँ पे अफ्रीका के बहुत सारे लोग हैं। आपने उन सब से बात करनी है और उन सब से बात करने के बाद आपने अपने वोटों को जो है, वो मैच्योर करना है। पाकिस्तानियों का तो चलो आप फैमिली वाइज ले लेंगे तल्लुकात कर लेंगे कायम, लेकिन अगर आप दूसरों से वोट लेते हैं, अगर कोई दूसरी कम्युनिटी का आपको 1000-1200 वोट मिल जाता है तो आप फिर 100% जो है वो एक अवामी नुमाइंदे बनकर सामने आ सकते हैं शाह और साहब, इस वक्त पार्लियामेंट में पर्सनली वोट कितने मिले तो बंदा बन सकता है पार्टी में? देखिए जी, इस वक़्त आपने ये देखना है कि आप कौन-सी पार्टी से खड़े हैं और आपके पार्टी के अंदर जो पहले फर्स्ट और सेकंड पोज़ीशन पे हैं, उन्होंने पीछे कौन से कितने वोट लिए थे और क्या उनको वो आगे वोट जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपने देखनी है और इस वक़्त जो है मुख्तलिफ पार्टी की मुख्तलिफ पोज़ीशंस हैं। आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ से आपको याद होगा कि पिछली जो फलके थिंक का हुआ था तो वहाँ सुन्नर यूलैंड्स में 162 वोट वाला भी जो था या 160 वोट वाला वो भी इलेक्ट होके अंदर आ गया था। तो ये ऐसे हम जो तजिया नगार हैं अभी तक क्योंकि ये बात खुलकर सामने नहीं आई कितना होना चाहिए, लेकिन हमारे जो कैंडिडेट्स खड़े हैं पाकिस्तानी नर्स, हम उनको ये मशवरा दे सकते हैं कि आप कम से कम 2500 को अपने हाथ में लेके चलें कि हमें इससे ज़्यादा वोट मिले, इससे कम वोट ना मिले तो हम जो है वो 100% आगे आ जाएँगे क्योंकि एक-एक पार्टी ने 3-3 4-4 कैंडिडेट खड़े कर दिए हैं और इन कैंडिडेट्स की वजह से आपके वोट जो हैं वो काफ़ी डिस्टर्ब हो रहे हैं। अब वेस्ट आइड से रेडिकल के लिए जहाँ 2 पाकिस्तानी खड़े हैं, वहाँ पे टर्किश भी खड़े हैं और दूसरी नस्लों के भी खड़े हैं। तो वो फिर वोट को डिवाइड करेंगे। तो क्योंकि हमने शाह तो साहब, ऐलान वोट किया को हुआ तो है। डिवाइड करेंगे, पार्टी को तो फायदा होगा। जी, पार्टी को तो फ़ायदा होगा, पार्टी को वोट मिल जाएगा, लेकिन जो हमारे कैंडिडेट्स हैं जिनको चंद 100 वोट की ज़रूरत होगी कि वो पार्लियामेंट में आ सकते हैं, तो हम क्यों ना मिलके ये कोशिश करें कि उनको 100% वो वोट मिल जाएँ जो जिनकी उनको ज़रूरत है। तो इसलिए हमें ये काम करना पड़ेगा और ये बहुत ज़रूरी है शाह साहब, ये और फरमाए ना कि जिस तरह आपने बताया कि वेस्ट आइड से 2 तो नहीं खड़े पाकिस्तानी, 2 वेस्ट आइड से तो 3 खड़े हैं। वही मैंने कहा ना कि ज़ीशान है, एक ज़ोहैर अली है, एक काशिफ़ अहमद है और इस तरीके से दूसरे लोग भी हैं। काशिफ की क्या पोजीशन है? देखिए जी मैं इस तरीके से किसी भी पार्टी के ऊपर कोई डिसाइड नहीं कर सकता कि उसके कितनी पोजीशन है या क्या पोजीशन है, लेकिन उसको कमज़ोर ना समझा जाए। उसको बिल्कुल आप ये ना समझें कि वो कमज़ोर है, क्योंकि उनके अपने भी काफ़ी लोग इस साइड पे रहते उनके हैं। वोटर सपोर्टर कौन है? उनके वोटर सपोर्टर जो उसको कर रही है वो तो आपको पता है लुबनान लाई है, तो आप उनसे बात कर सकते हैं कि भाई उनकी पोजीशन क्या है, लेकिन वो भी एक स्ट्रांग पोजीशन रखते हैं।
یہ ان کو اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے. یہ باتیں میں ایز اے تجزیہ نگار کر رہا ہوں, سپورٹر کی حیثیت سے نہیں کر رہا. تو جو مضبوط لوگ ہیں ان کو دیکھنا چاہیے. لیکن فی الحال اس وقت جو مضبوط کینڈیڈیٹ ہے کوپن ہیگن کے اندر وہ ہے قاسم نذیر, اور قاسم نذیر جو ہے وہ کافی مضبوط ہے. اور سیکنڈلی ہم یہ کہیں گے کہ یہاں پہ ٹف ٹائم تو ضرور ملے گا, لیکن اگر یہاں سے کوئی جیتے تو ہو سکتا ہے کہ دو سیٹیں جو ہیں وہ پاکستانی جو ہیں ویسٹائن میں نکال لیں. تو امید رکھنی چاہیے, امید پہ دنیا قائم ہے. اور ہارڈ ورک جو ہے یہ پارلیمنٹ کے لیے لیا جاتا ہے. اسی لیے میٹے فیڈرکسن نے یہ بالکل ایک چالاکی کی ہے کہ ایک دم جو ہے الیکشن کروا دی ہیں. کیوں کہ اس میں یہ تینوں پارٹی جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے ایک دوسرے کے خلاف اب بول رہی ہیں. آپ روزانہ اخبار دیکھیں, یہ ایک دوسرے کو چیر پھاڑ رہے ہیں. جو وینسٹا کا فورمین ہے وہ کچھ بات بیان دے رہا ہے, سوشل ڈیموکریٹ کی جو ہے وہ فورمین وہ کچھ بیان دے رہی ہے, اور ڈیموکریٹ کا جو ہے وہ کچھ دے رہا ہے. تو اگر آپ ان کو دیکھیں تو یہ کل کو ووٹ لے کے ہو سکتا ہے کہ کل انہی کی حکومت یہ دوبارہ بنانے میں کامیاب ہو جائے, کیونکہ انہوں نے ووٹ لینے ہیں ڈینچوں کے, اور ووٹ لینے ہیں فارنرز کے. بہت جو ان کو ووٹ ملتا ہے, جو ان کے بہت ہی لائل ہیں, ان کے اندر جو ٹرکش اور دوسرے لوگ کھڑے ہیں ان کے بھی ووٹ پارٹی کو سسٹم کو ملتے ہیں, اور پھر یہ لوگ الیکٹ ہو کے آگے آ جاتے ہیں. شاہ تو صاحب یہ ایک جو بڑا چیزیں عجیب سا سوال ہے, میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں. شاہ جی صاحب پاکستانی نژاد یا جو غیر ملکی نژاد ڈینش جو ہیں وہ پارٹیوں میں حصہ تو لیتے ہیں, یہ تو خود ووٹ دیتے ہیں اور یہ ان کی پارٹیوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں, ووٹ ان کو اکٹھا کر کے دیتے ہیں, لیکن ان کو جو ہے وہ ڈینش ووٹ نہیں دیتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ دو زبانیں منہ میں رکھیں گے, آپ سچائی نہیں بولیں گے, آپ جی سر کہیں کریں گے, اور تو کون ہے دوسری طرف کریں گے, تو پھر اس طریقے سے ان کو سارے حالات کا پتہ ہوتا ہے. آپ کے پیچھے پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی بیک لینس کیا ہے, آپ کے پیچھے بندے کیا ہیں. اب آپ اگر فیس بک پہ چلے جائیں, سوشل میڈیا پہ چلے جائیں, تو آپ ایک ہی گروپ کی فوٹویں جو ہیں ہر دفعہ دیکھتے رہیں گے. تو یہ بھی ریسرچ کرتے ہیں, ان کے جو مددگار ہیں, ان کے جو چیزیں ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ کون سا گروپ ہے, یہ کون سا میڈیا ہے, کیا چیز کر رہے ہیں. تو اصل میں عوام کی طاقت اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب عوام سچے دل سے آپ کو ووٹ دیتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کے حقیقی لیڈر ہیں. اور یہاں پہ حقیقی لیڈر بننے کے لیے آپ کو بلادریزم کی نہیں, آپ کو اپنے اعمال کی اور اپنی قوت کی اور اپنی سپیچ پاور کی جو ہے وہ ضرورت ہے. اور آپ کو اچھے مشیر ہونے چاہیے جو آپ کو اچھی ایڈوائز کریں, تاکہ آپ ووٹ لے کے سامنے آئے. اور یہ نہیں کہ صرف آپ پارلیمنٹ میں چلے جائیں, بلکہ پارلیمنٹ میں جانے کے بعد آپ لوگوں کو اور زیادہ مضبوط کریں. آپ لوگوں کو پارلیمنٹ کی جو ایسا بندہ پارلیمنٹ میں کس لیے جاتا ہے؟ ایک تو ان کو دوسرے ملکوں کے لوگ ووٹ نہیں دیتے, بندہ پارلیمنٹ میں بھی جاتا ہے تو پارلیمنٹ میں جائے تو پارٹی کی پوزیشن بھی نہ ہو, کوئی فیصلے بھی نہ کر سکے, تو پھر جو ہے وہ کیریئر میکر ہوتے ہیں سارے سیاستدان. جی بالکل, کیونکہ یہ تو میں نے کہا کہ جب دو زبان سے بات کی جائے کہ پارٹی کی منشور کو آپ واضح نہ کریں اور صرف اپنا منشور بتائیں, تو پھر اپنا منشور تو آپ نے پارٹی کو نہیں بتایا. بات اصل میں یہ ہوتی ہے کہ آپ جب پارٹی سے وعدہ کر کے آتے ہیں کہ میں آپ کے بہاف پہ الیکشن لڑوں گا اور میں ووٹ لے کے آؤں گا, مجھے ٹکٹ دیں, تو وہ آپ کی باؤلنس جو ہوتی ہے وہ آپ کو ٹکٹ کے لیے نامنیٹ کر دیتی ہے, آپ کو نامنیشن ہو جاتی ہے, آپ ووٹ لے لیتے ہیں, لیکن ٹکٹ آپ کو مل جاتا ہے. لیکن جب آپ وہاں پہ جاتے ہیں تو پھر پارٹی کہتی ہے کہ بھائی آپ ہماری بات کریں, آپ اپنی بات کہاں سے کرنے آئے ہیں. تو وہاں پہ ان کو پرابلمز ہوتی ہے. تو یہ پہلے ہی بتائیں کہ ہم نے اپنے باؤلنس میں بات کی, ہم نے یہ بات کی, اور ہم نے یہ بات کس بہاف پہ کی. اب آپ دیکھیں کہ ذی شان کو آپ کل سن رہے تھے پرسوں, تو وہ ڈائریکٹ وہاں آر سے آ رہا تھا, تو وہاں پہ جو ان کی جو بڑی میٹنگ ہوئی ہے, تو اس نے اس کی ویڈیو شائع کی ہے, اور اس ویڈیو کے اندر اس نے بتایا کہ میں اپنے
पूरी पार्टी से क्या बात कर रहा हूँ। तो इसी तरीके से हमारे लोगों को चाहिए, दूसरे बच्चों को भी चाहिए कि वो ऐसी चीजें शाया करें। आपको पाबंदी नहीं कि आप वीडियो नहीं शाया कर सकते, आप कर सकते हैं। आप खड़े हो, आप ज़रूरत करें, आप बोलें और आप वोट लेके उनको बताएं कि हमारी प्रॉब्लम्स क्या हैं। ये पार्टी के लिए बड़ी खुश आइंदा बात होती है कि अगर ज़्यादा बंदे मिलके आप उनको बताते हैं कि हमारे लिए असल बीमारी की जड़ क्या है, हमारे लिए प्रॉब्लम क्या है, कौन सी सियासी प्रॉब्लम है, तो फिर वो पार्टी भी सोचने पे मजबूर हो जाती है कि हम इन लोगों के वोट हमें चाहिए और हमें अपनी सीट्स चाहिए, तो वो मदद करती हैं। लेकिन हमारे लोग जो हैं, हम जब नफरत के बीज बोते हैं, हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, हम दूसरी तरफ इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो इससे नफरत ज्यादा बढ़ती है और फिर पार्टीज जो हैं वो भी इसी तरह की बात करते हैं। अब आप देख लें कि चंद एक पार्टीज हैं जो कि वेनली आप कह सकते हैं फॉरेनर्स के दोस्त हैं। बाकी सारी पार्टियों का जो है वो मंशूर ऐसे हैं कि वो बात करने की आपको इजाजत नहीं देंगे। लेकिन ये जो चंद एक हैं, इनके अंदर भी आपको जिगरा चाहिए कि आप इन तक अपने मसाइल जो है इलेक्शन से पहले पहुंचाएं, लोगों की आवाज बने। तो फिर तो राजा साहब, मैं अब आपसे इजाजत चाहूंगा क्योंकि मेरे कुछ मेहमान आ गए हैं, तो मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। शाह साहब आपने बड़ा अच्छा किया। आखिर में चलते चलते शाह साहब बता दें कि आपने कहा कि 2500, 2000, 3000 के करीब ये पर्सनली वोट लेंगे, तो हमारे लिए जो काम नजर आ रहा है, जिस पार्टी में खड़े हो रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कि गैर मुल्कियों के लिए जाकर ये आवाज़ किस तरह उठाएंगे, कि जबकि बहुत सारे और भी मसाइल होते हैं। इसका हल छोटे छोटे मुख्तार बता दें। जी, मैं आपको ये बताता हूँ कि वेस्ट लाइन में जो रेडिकल वेंस्ट्रा के लोग हैं, उनके लिए मैं ये कह दूंगा, क्योंकि उस वक्त मैं रेडिकल वेंस्ट्रा में था, तो जो लास्ट इलेक्शन हुए थे बल्कि थिंक के, तो उसके अंदर जो बंदा इलेक्ट हुआ था, उसने तकरीबन 2000 नियरली 2000 के करीब वोट लिए थे, तो वो इलेक्ट होके अंदर गया था। तो अब अगर हमारे किसी ने जाना है तो वो कम से कम ये उम्मीद रख के जाए कि मुझे 24-25 100 वोट मेरे पास हों और मैं इससे आगे मार्जिन लेके जाऊंगा, तो मैं पार्टी में 100% सीट को विन करूंगा। तो ये चीजें जो हैं ये हमारे लेकिन शाह साहब कैंडिडेट्स को। आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे दें, आपके साथ पहले फोरमैन जो थे साहब आपके फोरमैन सिकंदर सदीक ने जो है वो काशिफ की हमायत का, जो अपना राशिद की हमायत का ऐलान कर दिया है। जी, उसने कर दिया, बहुत अच्छी बात की है उसने। उसको हक हासिल है कि वो जिसका मर्जी करे, क्योंकि वो उसका एक कैंडिडेट था, उसके साथ उसने काम किया है और अगर वो ऐलान कर रहा है तो उसने अच्छी बात की है। इसी तरह मैं उसका एडवाइजर रहा हूँ, अब नहीं हूँ। मैंने ऐलान किया है ओपनली काशिफ का, इसका सॉरी अपना जोहेर अली का और कासिम नज़ीर का, दोनों का मैंने ऐलान किया। तो मैं बिल्कुल इनके साथ हूँ। मैं जोहेर अली को वेस्ट एंड में सपोर्ट करूंगा और कोपेनहेगन में मैं जो है वो इसको कासिम नज़ीर को सपोर्ट कर रहा हूँ। और ये बात कोई शाह साहब दो आप जबानों की काशिफ नहीं। को क्यों नहीं कर रहे, राशिद को क्यों नहीं कर रहे? देखें जी, ना तो उन्होंने मुझसे पहले बात की है, और दूसरा ये है कि मैं उन लोगों की को सपोर्ट कर रहा हूँ जो मुझसे बात करते हैं और जिनका काम मैंने खुद देखा हुआ है। मैं उन लोगों की हमायत कर रहा हूँ जिनका काम मैंने खुद देखा है और मैं देखता हूँ कि ये इस काबिल हैं कि ये आगे जाकर हमारी कौम के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। शाह साहब हमारी कौम आखिर का में मतलब चलते है कि हम चलते थे, दो फॉलोअर्स एक जितने भी मिनट हैं। आपका लेता हूँ। शाह साहब देखें, जिन लोगों की बात करें ये पार्टियों में कुछ कर नहीं सकेंगे, तो फिर आपकी फ्री ग्रोने ठीक थी ना, उसमें तो आप आज़ादी से बोल सकते थे। देखिए जी, फ्री ग्रोने तक जब तक हम उसके साथ थे, हम उसकी बात करते थे। अब क्योंकि रिजाइन दे दिया हुआ है, छोड़ दी हुई है और मुआहदा खत्म हो गया हुआ है, अब फ्री ग्रोने के जो लोग हैं वो फ्री ग्रोने के लिए खुद बोलेंगे, उसकी वो खुद बात करेंगे। हम उसमें ना कोई कीड़े निकालेंगे, ना उसके लिए कोई अच्छी बात करेंगे, क्योंकि जब तलकदारी ना हो तो फिर बात नहीं कर बिल्कुल सकते। शाह साहब, आपने वजह फरमाया। शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया, कीमती टाइम आपने हमारे साथ शेयर कि किया। अल्लाह खैर करे। ओके जी, खुदा। समाअ नाज़रीन, ये थे सैयद तौक़ीर हुसैन बुखारी साहब, जो कि अपना नुक्ता नज़र पेश कर रहे थे। हमारा किसी के साथ मुतफिक होना ज़रूरी नहीं है। कोई बात करना चाहता है, अपनी राय देना चाहता है, उसके लिए अदारा आपकी आवाज़ का टाइम हाज़िर है। समाअ नाज़रीन, हमारे साथ साथ रहिएगा।